ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमे श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चेतोदर्पणमार्जनं भवमहाधावाग्नि निर्वापणं श्रेयः कैरव चन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनम्। नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पितनियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं दृश्यं विहाजन् अनुरागः तृणादपि सुनिचेन तरुरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितं वा जगदीश कामहे। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्भक्तिरहेतुकी त्वयि। हैनन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधो। कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूळि सदृशं विचिन्तये। नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा। पुलकैर्निचित्तं वपुः तव नाम ग्रहणे भविष्यति। युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे। आश्लिष्य वा पादरतां हिनस्तु मामदर्शनान्मर्महतां करोतु वा
यथा तथा विततूलं पटो मत्प्राणनाथस्तु सहैव न परः मत्प्राणनाथस्तु सहैव न परः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं। हरे कृष्ण। ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ। ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ 2ನೇ ಸ್ಕಂದ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 25ನೇ ಶ್ಲೋಕ, ಕಡೀ ಶ್ಲೋಕದ ಇವತ್ತು 2.4.25 ಏತತ್ ಏವಾತ್ಮ ಭೂರಾಜನ್ ನಾರದಾಯ ವಿಪ್ರೀಚಹತೆ ವೇದಗರ್ಭೋ ಅಭ್ಯದ್ಯಾತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಯದ್ ಆಹ ಹರಿರ್ ಆತ್ಮನಃ। ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಏತದ್ on this matter eva exactly Atmabhu, the firstborn Brahmaji, Rajan, my dear king, Naradaya, unto Narada Muni, Viprachate, having inquired about it from Vedagarbha, one who is impregnated with Vedic knowledge from birth. Abhyadhat, apprised. Sakshat, directly. Yat aha, what he spoke. Harihi, the Lord. Atmanaha, unto his own Brahma. ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಂದ. My dear king, Brahma, the firstborn, on being questioned by Narada, exactly apprised him on this subject as it was directly spoken by the Lord to his own son, who was impregnated with Vedic knowledge from his very birth. ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕ 25ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕಡೀ ಶ್ಲೋಕದ ಇವತ್ತು. 4th chapter, 2nd canto,
ಮುಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂತಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಅನುಗ್ರಹ. ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕೂತು ಕೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ, ಅದೊಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಯದಲ್ಲ. ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆಗೆ ನಿನ್ನಿದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ. ಶುಕಮುನಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಐ ಆಫರ್ ಮೈ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಒಬೇಸೆನ್ಸಸ್ ಅಂಟು ಶ್ರೀಲ ವ್ಯಾಸದೇವ. ವ್ಯಾಸದೇವರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವಿಂ ಸರಸ್ವತಿಂ ವ್ಯಾಸಂ ತಥೋ ಜಯಂ ಉದೀರಯೇತ್. ವ್ಯಾಸರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ, ನಾರಾಯಣಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾರಾಯಣಿಗೆ. ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ, ನರೋತ್ತಮ ದೇವಿಂ ಸರಸ್ವತಿ ವ್ಯಾಸಂ. ಇದು ವ್ಯಾಸರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಶುಕಮುನಿನು ಆ ರೀತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಐ ಆಫರ್ ಮೈ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಒಬೇಸೆನ್ಸಸ್ ಅಂಟು ಶ್ರೀಲ ವ್ಯಾಸದೇವ, ದಿ ಇನ್ಕಾರ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಸುದೇವ್. ವ್ಯಾಸದೇವರು ಯಾರು? ವಾಸುದೇವ ಯಾರೀಗ? ಕೃಷ್ಣ. ವಸುದೇವನ ಮಗ ಕೃಷ್ಣ. ವಾಸುದೇವ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ವಾಸುದೇವ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ. ವಿಷ್ಣು ವಾಸುದೇವ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವಾಸ ಮಾಡೋದು ಅರ್ಥ. ಈಗ ವ್ಯಾಸದೇವರು ವಾಸುದೇವನ ಅವತಾರ. ಹೂ ಕಂಪೈಲ್ಡ್ ದಿ ವೇದಿಕ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ವೇದಸೆ ಅಂತ ಬಂದದಿಲ್ಲಿ. ಶ್ಲೋಕದಾಗ ವ್ಯಾಸರ ಹೆಸರಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ನಮಸ್ತಸ್ಮೈ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ವೇದಸೆ ಪಪೂರ್ಜ್ಞಾನಂ ಅಯಂ ಸೌಮ್ಯ ಯನ್ ಮುಖಾಂಬುರೂರ್ ಹಾಸವಂ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ವ್ಯಾಸರದಿಲ್ಲ, ವೇದಸೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿ, ಜೀವಗೋಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿದ್ದು. ಅದು ವೇದಸೆ ಅಂದರೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು, ಯಾರು ವೇದ ಎಲ್ಲ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದ ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಅಪ್ ದಿ ನೆಕ್ಟೀರಿಯನ್ transcendental knowledge dropping from the lotus like mouth of the Lord. ಭಗವಂತನ ಮುಖಾರವಿಂದದಿಂದ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು, ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಟೀಸ್, ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ? ಇದನ್ನು ಪಾನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಿ. ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಅಪ್ ದ ನೆಕ್ಟೇರಿಯನ್ ನಾಲೆಜ್. ನೆಕ್ಟೇರಿಯನ್ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ನಾಲೆಜ್. ನೆಕ್ಟೇರಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಅಮೃತ. ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ದಾಗ ಕಳಿಸೋದೆಲ್ಲ ಭೌತಿಕ ಜ್ಞಾನ. ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಿದೆ. ಭಗವದ್ಗೀತಾಯಿಂದ ಶುರು ಆಗಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ದಿವಸ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಯಾರಂತಾರೆ, ನೋಡ್ಬೇಕು. ಹಾಂ, ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಲೋಟಸ್ ಲೈಕ್ ಮೌತ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್ ಆಯಿತಾ. ನಿನ್ನೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅವ, ಅಷ್ಟು ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ಮತ್ತೆ ಬೈ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಸ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, stage of the transcendental arts of music and dance displayed by the Lord in his Rasa Leela. ಹೆಂಗೆಂಗೆ ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೋತೀವಿ, ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ one can rise to the stage of transcendental arts of music. ಈಗ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಲ್ಲ, ಭಕ್ತರ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಬಂದಾದಮೇಲೆ ಕಾರ್ತಾಳ ಬಾರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಮೃದಂಗ, ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ, ಫ್ಲೂಟ್, ಸಿತಾರ್, ಗಿಟಾರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಯಾವಾಗ ಮೊದಲೇನೂ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ.
ಮೊದಲು ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಕ್ರಮೇಣಾಗಿ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಸ್ ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಒಂದಾಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಭರತನಾಟ್ಯಂ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಗಲಿ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಆರ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಏನೇ ಇರಲಿ, ಒರಿಜಿನ್ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒರಿಜಿನ್ ಅವನೇ. ಅವನ ಸೇವೆಯಲ್ಲೇ ಬಳಸಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಯಿತಾ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಬೈ ದಿ ಲಾರ್ಡ್ ಇನ್ ಇಸ್ ರಾಸ್ ಲೀಲಾ. ರಾಸ್ ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ. ಕಾಳಿಂಗ ಮರ್ದನ ಕಾಳಿಂಗನ ಹೆಡಿ ಮೇಲೆ ಕುಣಿದ. ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಹಾವಿನ ಹೆಡಿ ಮೇಲೆ ಕುಣಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ? ಇದು 100 ಹೆಡಿ ಹಾವದು, 100 ಹೆಡಿ 100 ಹುಡೆಡ್ ಸ್ನೇಕ್ ಬಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಚಕ್ 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 ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬೇಕ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ತಾಳ ತಕ್ಕ ಕುಣಿಯಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣ ಕುಣಿಲಿರ್ತಾನೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಳಿಂಗನ ಹೆಡಿ ಮೇಲೆ. ಅದು ನೀರಾಗದ ದೊಡ್ಡ ಹಾವು, ಕಾಳಿಂಗ ಮರ್ದನ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ. ಈಗಲ್ಲಿ ಕುಣಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಯಾಗುತ್ತೆ? ರುದ್ರದೇವರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಂತ, ಆ ಕೃಷ್ಣ ಕುಣಿತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ರಾಸ ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಅದೇನದು? ಕೃಷ್ಣನ ವಯಸ್ಸು ಅವಾಗ ಬರೀ 7 ವರ್ಷ ಇತ್ತು. ಇದು ಗೋವರ್ಧನ್ ಲೀಲಾ ಆದಾಗ ಕೃಷ್ಣನ ವಯಸ್ಸು 7. ಗೋವರ್ಧನ್ ಲೀಲಾ ಆಗೋ ಮುಂಚೆಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಡಿದ್ದ ರಾಸಲೀಲಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್. ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ವಯಸ್ಸು ನೋಡ್ರಿ ಅವಾಗ? 6-7 ವರ್ಷದ ಹಿಡ್ಕೋರಿ, ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅದ ವಯಸ್ಸಿನಾಗ ಇರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಗೋಪಿಯರು ಎಷ್ಟಿದ್ರು? ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಗೋಪಿಯರು. ಪ್ರತಿ ಗೋಪಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ರೂಪ ತಗೊಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ದವ್ರದ್ದು ಭಾಳ ಚಂದ ಸುಂದರ ಚಿತ್ರ ಅದ. ಪ್ರತಿ ಗೋಪಿಗೆ ಅನಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಕೃಷ್ಣ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕದ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಕ್ರಮೇಣ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. But without having the knowledge, Vedic knowledge, one can hardly understand the transcendental nature of the Lord's rasa dance and music. ಶಾಸ್ತ್ರದ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಈ ರಾಸಲೀಲಾ ಕೃಷ್ಣಂದು ಕೊಳಲು ಬಾರಿಸೋದು ಏನ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಇದು. ಎಷ್ಟು ಗೋಪಿಯರಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ರೂಪ ತಗೊಂಡ ಏನಿವೆಲ್ಲ ಶಕ್ಯದನ? ನಮಗೆ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಒಂದು 50 kg ಭಾರದ್ದು ಎಬ್ಬಿಸ್ತೀವಿ. 50 kg ವೇಟ್ ಇದ್ದರೂ ಎಬ್ಬಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಗುಗ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ ರೀ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೂ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಇದ್ದಾರೆ 100 kg 200 kg ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲರಿಪ್ಪ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕಡೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಹನುಮಂತ ಪರ್ವತ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ಟ. ನಮಗೆ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಲ್ಪನಿಕರಿದು ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಆಯಿತು. ನಮಗೆ ಶಕ್ಕಿದ್ದಿದ್ದ ಸರಿ ಆಯ್ತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಹುಚ್ಚ ಆಟ ಆಗ್ತದೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಅದ ಸೃಷ್ಟಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತಗ ಇದು ರಾಸಲೀಲೆ ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟು ರೂಪ ತಗೊಳ್ಳೋದೇನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ.
ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಪರಮಾತ್ಮ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೂ ಇದ್ದಾನ. ಎಷ್ಟು ರೂಪ ಅವು? ಎಷ್ಟು ರೂಪ? ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 140 ಕೋಟಿ ಏನೇನೋ ಅಂತಾರೆ. ಈಗ ಮನುಷ್ಯರದ ಆತಿದೆ, ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಎಷ್ಟವ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು? ಪ್ರತಿ ಜೀವ ಜೊತೆಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಈ ರಾಸಲೀಲಾ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಗೋಪಿಯರಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ರೂಪ ತೊಗೊಳಿಕ್ಕೆ ಏನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ? ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ರಾಸಲೀಲಾ ವಿಷಯ 10ನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ. ಇವು 9 ಸ್ಕಂದ ಸರಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು, ಆವಾಗ ಅವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಒಮ್ಮಿಗ್ಲೇ ಜಂಪ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ, ಹೈ ಜಂಪ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮಿಗ್ಲೇ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹುಡುಗರು ಕೊಟ್ರೆ ಏನು ಇದು ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ ನಾನು. ಹಂಗಾಗಿದೆ ಹಣೆ ಬಾರ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡು ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಕೆಳಗಿನವ್ರಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಇವೆಲ್ಲ ಹೈಯರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ತಲೆನ ನಮ್ದಿಲ್ಲ. ಆ ಹುಡುಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್, ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಹಾಕೋದು ಬಂದು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬಂದ, ಪ್ರಮೋಟ್ ಆಗಿ ಆವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ತಿಳಿತದಂತ. ಹಂಗೆ ಇದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಬೇಕು. ಆ ಮೆಚುರಿಟಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಸಮಯ ತಗೊಳ್ತದೆ. ನಾಳೆ ಬರಲಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಅಂತ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಆಯಿತಾ. ಇನ್ನು ದ ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಟಿ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ however can equally relish the nectar of the forms of the profound philosophical discourses and in the form of kissing by the Lord in the Ras dance, as there is no mundane distinction between the two. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳಕತ್ತಾರ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಭಗವಂತನ ಕಥಾಮೃತ ಕೇಳ್ತಾ ಭಾಗವತಾಮೃತ, ಹರಿಕಥಾಮೃತ, ನಾಮಾಮೃತ, ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಇದು ಕೇಳಿ 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 ಆನಂದ ಪಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಫೈರ್ is never satisfied in the consumption of fuel. ಬೆಂಕಿ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ, ಸಾಕಂತದ. ಹಂಗೆ ಭಕ್ತರು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಎಂದೂ ಸಾಕ್ರಪ್ಪ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಕೇಳಬೇಕು. ಜಪ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೇಳೋದು, ಭಗವಂತನ ಕಥಾ ಕೇಳೋದು, ರುಚಿ ಬರಬೇಕಿದೆ. ವಾಸುದೇವ ಕಥಾ ರುಚಿ ಸಮಯ ತಗೋತಾರೆ. ಅದು ಬಂದಮೇಲೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಕೇಳಬೇಕು, ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಂದಾಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೊಫೌಂಡ್ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕೋರ್ಸಸ್, ಎಲ್ಲ ಪ್ರವಚನ ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಪಡೆಯೋದು, ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಂತಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಬೈ ದಿ ಲಾರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ರಾಸ ಡಾನ್ಸ್. ಈಗ ಭಗವಂತ ಮುದ್ದಿಸಿದ ಅಲ್ಲಿ ಕಿಸ್ ಕೊಡೋದು. ಆಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಮಂಡೇನ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ. ಎರಡು ಭಗವಂತನ ಮುಖದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ, ವೇದ ಪುರಾಣ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಭಗವಂತ ಮುದ್ದಿಸಿದ, ಅದು ಮುಖದಿಂದ ಬಂತು. ಎರಡೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಮೃತ, ಇದರಲ್ಲಿ ಭೇದ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಇದು ಮುದ್ದಿಸೋದು ಅಂದ್ಕೂಳೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಗೇನು ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಇದೇ ಅಲ್ಲ ಪುರುಷ ಸ್ತ್ರೀ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಫ್ ಬೈ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣಾಸ್ ನೇಮ್ಸ್, ಕೃಷ್ಣನ ನಾಮ ಜಪ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒನ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಡ್, ಶುದ್ಧ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಏನು ಡೌಟ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಶುದ್ಧ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದೆ. ಇಫ್ ಬೈ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣಾಸ್ ನೇಮ್ಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಡ್, ವಾಟ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಡಾನ್ಸ್ ವಿತ್ ಕೃಷ್ಣ.
ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆಗೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು? ಜಪ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಶುದ್ಧ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಮುದ್ದಿಸಿದ, ಟಚ್ ಮಾಡಿದ, ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿ, ಏನಾಗಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲ ಶುದ್ಧ. ಈಗ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಏನೊಂದು ವಿಚಾರ ಬರ್ಬೋದು, ಪುರುಷ ಹಂಗಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿದೆ. ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾವ ಇಂಥವ. ನಮ್ಮ ಹಂಗೆ ಅವನಿಗೂ ಅದು ಅವನ ಲೆವೆಲ್ಲೇ ಬೇರೆ. ಅದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಹೆಂಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾವೆ. ಇನ್ನು ಕಡೆ ಶ್ಲೋಕ ಇವತ್ತಿನ 25ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಇಲ್ಲೇ ಶುಕಮುನಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರ? ಏತತ್ ಏವಾತ್ಮ ಭೂರಾಜನ್ ನಾರದಾಯ ವಿಪ್ರಚತೆ ವೇದಗರ್ಭೋ ಅಭ್ಯಧಾತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಯದ್ ಆಹ ಹರಿರ್ ಆತ್ಮನಃ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಕಿಂಗ್, ರಾಜನ್ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ? ಪರೀಕ್ಷಿತಿಗೆ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಕಿಂಗ್ ರಾಜನ್, ಬ್ರಹ್ಮ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಾರ್ನ್, ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಮೊದಲು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ಮೊದಲು ಹುಟ್ಟಿತ್ತು. ಅವರಾದ ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ವಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಜೀವ ಬಂದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಹ್ಮ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಾರ್ನ್. ಬ್ರಹ್ಮಗ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಯಾರ? ಗರ್ಭದಕ್ಷಾಯಿ ವಿಷ್ಣು. ಆ ವಿಷ್ಣುದಿಂದ ನಾಭಿದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭನೂ ಅಂತಾರ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಯಂಭೂ, ಸೆಲ್ಫ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಆದರು. ಬ್ರಹ್ಮ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಾರ್ನ್. ಆನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಡ್ ಬೈ ನಾರದ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ರು ಹುಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ನಾರದರ ಮಗ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ. ನಾರದರು 4 ಕುಮಾರ ಮೊದಲು, ಆಮೇಲೆ ನಾರದರು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಪ್ರೈಸ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಆ ಶುಕಮುನಿಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾರದ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾರದ್ರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಪೋಕನ್ ಬೈ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಟು ಹಿಸ್ ಓನ್ ಸನ್. ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಯಾರು ಕೊಟ್ರ? ಭಗವಂತನೇ. ಓನ್ ಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಭಗವಂತನ ಮಗ. ಹಿರಣ್ಯ ಯಾವುದಾದ್ರು ಗರ್ಭದಕ್ಷಾಯಿ ವಿಷ್ಣು, ಆ ವಿಷ್ಣುನ ಮಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು. ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಯಾರು ಕೊಟ್ರ? ತೇನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೃದಯ ಆದಿಕವಯೇ. ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಸ್. ಜನ್ಮಾದಸ್ಯ ಯಥೋ ಅನ್ವಯಾದಿತರತಸ್ ಚಾರ್ತೇಷು ಅವಿದ್ಯೇಷು ಸ್ವರಾಟ್ ತೇನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೃದಯ ಆದಿ ಕವಯೇ ಮೂಯಂತಿ ಯತ್ಸುರಯಃ ತೇಜೋವಾರಿ ಮೃದಾಂ ಯಥಾ ವಿನಿಮಯೋ ಯತ್ರ ತ್ರಿಸರ್ಗೋ ಅಮೃಷಾ ಧಾಮ್ನಾ ಸ್ವೇನ ಸದಾ ನಿರಸ್ತಕುಹಕಂ ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಧೀಮಹಿ. ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡೀವಿ ಅವಾಗವಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ತೇನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ, ಆದಿಕವೈ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು. ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲೇನೆ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಕೊಟ್ಟು. Who was impregnated with Vedic knowledge from his birth. ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಿಂದ. ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಗರ್ಭ ಯಾವುದಲ್ಲ? ಆ ಗರ್ಭದಕ್ಷಾಯಿ ವಿಷ್ಣು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರೇ ಗರ್ಭದಕ್ಷಾಯಿ ವಿಷ್ಣು. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕದಾಗ ಏನು ಅರ್ಥ ಬಂದದ, ಶಬ್ದ ಬಂದದ? ವೇದಗರ್ಭ, ವೇದಗರ್ಭೋ, ವೇದಗರ್ಭ. One who is impregnated with Vedic knowledge from birth.
ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗಿದ್ದಾಗಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಕೊಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು. ಯಾರೀಗ? ಶುಕಮುನಿಗಳು. ಅವರು ವೇದ ಗರ್ಭವನ್ನೇ. ಇಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಬಗ್ಗೆ. ಭಗವಂತನ ನಾಭಿಯೊಳಗ ಅದೇ ಗರ್ಭದಕ್ಷಾಯಿ ವಿಷ್ಣು. ಅಲ್ಲೇ ವೇದ ಗರ್ಭ ವಾಸ್ ಇಂಪ್ರೆಗ್ನೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ವೇದಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಫ್ರಾಮ್ ಹಿಸ್ ವೆರಿ ಬರ್ತ್. ಶುಕಮುನಿ ಸಹಿತವಾಗಿ ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ವ್ಯಾಸರ ದೇವರ ಅವತಾರ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊದಲು ತಿಳಿತು ಈ ಮಗು ನಾಸ್ತಿಕ್ ಅಲ್ಲ, ಇಂಪರ್ಸನಲಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾನ, ನಿರಾಕಾರವಾದಿ. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದ ಜ್ಞಾನಿದು. ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಸರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಅಲ್ಲೇ ತಿದ್ದಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದಾಗೆ ಭಾಗವತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು. ಶುಕಮುನಿ ಹುಟ್ಟಿ ಆದಮೇಲೆ ಭಾಗವತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಂತ. ಅದು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತದಲ್ಲ, ಹರೇರ್ ಗುಣಾಕ್ಷಿಪ್ತ ಮತೀರ್ ಭಗವಾನ್ ಬಾದರಾಯಣ ಅಧ್ಯಗಾನ್ ಮಹತ್ತಖ್ಯಾನಂ ನಿತ್ಯಂ ವಿಷ್ಣು ಜನಪ್ರಿಯ. ನಿತ್ಯಂ. ಆ ಶುಕಮುನಿದ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿತ್ತು ನೋಡಿ, ಹರೇರ್ ಗುಣಾಕ್ಷಿಪ್ತ ಮತೀರ್. ಗುಣಾಕ್ಷಿಪ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸಾರ್ವ್. ಎಲ್ಲೇ ಆ ಹರಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ದಿವ್ಯ ಗುಣ ಅಲ್ಲೇ ಅಬ್ಸಾರ್ವ್. ಈ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹಂಗಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರು ಹಿಂಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದಾತು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ರಾಡಿ ಒಳಗೆ ತುಂಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಶುಕಮುನಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲದ ಹರೇರ್ ಗುಣಾಕ್ಷಿಪ್ತ ಮತಿ. ಭಗವಾನ್ ಶುಕಮುನಿಗೆ ಭಗವಾನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲಿ ಪವರ್ಫುಲ್. ಬಾದರಾಯಣ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಮಗ. ಅಧ್ಯಗಾನ್ ಅಧ್ಯಯನ ಸ್ಟಡಿ. ಅಧ್ಯಗಾನ್ ಮಹತ್ತಖ್ಯಾನಂ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಗವತ. ಅಧ್ಯಗಾನ್ ಮಹತ್ತಖ್ಯಾನಂ ನಿತ್ಯಂ. ಹುಟ್ಟಿ ಆದಮೇಲೆ ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ವಿಷ್ಣು ಜನ ಪ್ರಿಯ ಆದ. ಇಲ್ಲರ ಮೊದಲ ವಿಷ್ಣು ಜನ ಅಂದ್ರೆ ವೈಷ್ಣವರು. ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳೇ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ದೇವರು ಬಂದು ವಿಷ್ಣು ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಹೋದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿತದೆ. ಬರೀ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅರ್ಥ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ. ಆಯಿತಾ? ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. As soon as Brahma was born of the abdominal lotus petal of Vishnu, he was impregnated with Vedic knowledge and therefore is known as Vedagarbha or Vedantist from the embryo. ಇವತ್ತು ಸಹಿತವಾಗಿ ಸೈನ್ಸ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಒಪ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಈ ಮಾತು. ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇದ್ದ ವುಮೆನ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಚಲೋ 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 ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕು ಇವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಮಗು ಮೇಲೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಹಳೇದು ಸುದ್ದಿ, ಹೊಸದಲ್ಲ. ಚಲೋ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಕೆಟ್ಟ ಶಬ್ದ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಈಗ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲಿಂದ ಅದಾಯ್ತು. ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದಾಗೆ ನಾರದ ಬಂದರು. ಕೈಯಾದಾಗ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕೈಯಾದಾಗ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ಕೈಯಾದು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಎಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಂತ. ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು? ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಸ್ವತಃ ಹೇಳ್ತಾನ. ಆ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಂದಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಬಾಕಿ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡೋ ನಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಬೇಡ, ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಮಾಡೋಣ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಕುಡಿಸಿ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಮಾಡಿಸಿದ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ನೀವು ಅಂತಂದ. ಉಪದೇಶ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಂತ.
ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಅಲ್ಲಿ ಗುರುಕುಲ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಬೇರೆ ಶ್ಲೋಕವ, ಹುಡುಗರದಾಗ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಏನದ. ಕೌಮಾರಾಚರೈತ್ ಪ್ರಾಜ್ಞೋ ಧರ್ಮಾನ್ ಭಾಗವತಾನೀಹ ದುರ್ಲಭಂ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ತದ್ದಪಿ ಅಧುರ್ವಂ ಅರ್ಥದಂ. ಕೌಮಾರ ಅಂದ್ರೆ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಶುರು ಆಗಬೇಕು ಭಾಗವತ ಧರ್ಮ. ಕೌಮಾರಾಚರೈತ್ ಪ್ರಾಜ್ಞೋ ಧರ್ಮಾನ್ ಭಾಗವತಾನಿ ದುರ್ಲಭಂ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಹಗಲೆಲ್ಲ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ತದ್ದಪಿ ಅಧುರ್ವಂ, ಮನುಷ್ಯನ ದುರ್ಲಭ ಖರೆ. ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತದೆ ಜೀವ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಧುರ್ವ, ಅನ್ಸರ್ಟನ್. ಅರ್ಥತಂ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ರೇರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಲೈಫ್. ಅರ್ಥದಂ, ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಬರೀ ದುರ್ಲಭ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬರೀ ಅಧೂರ್ವ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಅರ್ಥದಂ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಲೈಫ್. ಯಾಕೆ? ಈ ಶರೀರಲ್ಲೇ, ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ನಾವು ಜಪ ತಪ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲ. ಇರ್ಬಿ, ಹಲ್ಲಿ, ಹುಳ, ಆವು ಇವು ಕಣ್ಣು ಹೇ ಥೂ ಎಲ್ಲಿದ್ರಿಪ್ಪ ಹಂದಿ ಯಾವ ನೋಡಿ ಚೀಚಿ ಅಂತೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಮುಂಚೆಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ದಾಟಿ ಬಂದೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ ಈಗ? ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರ, ಮತ್ತೇನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ ನೀವು, ಮತ್ತೆ ಜನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಂದಿ ಯೋನಿ, ನಾಯಿ ಯೋನಿ ಸಾಕ್ರಿಪ್ಪ, ಬೇಡ ಇನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮನೇ ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕು, ಇನ್ನು ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆ ಹೊಳ್ಳೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಪಕ್ಕಾ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಇದನ್ನು. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪೀಡ ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ. ಇದು ಪಶು ಪಕ್ಷಿದೇನು ಹೇಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಅರ್ಥದಂ, ವೆರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಲೈಫ್. ಇದೆಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಕೇಳಿ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಹೇಳ್ತಾರ, ಏ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿ ಇದನ್ನ? ಇಲ್ಲಿ ಗುರುಕುಲದಾಗಂತೂ ಕಲಿಸಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾನ ಇದನ್ನ? ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿ? ಅವಾಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದಾಗೆ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು. ಅದಕ್ಕೆ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಡ್ಯೂಟಿ. ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತಾಯಿ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಸಾದ ತಗೋತಾ ಇದ್ರೆ, ಜಪ ಮಾಡೋದು, ಆ ಭಗವಂತನ ಕಥಾ ಕೇಳೋದು, ಏಕಾದಶಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಮಗು ಮೇಲೆ ಸಹಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್. ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಗರ್ಭದಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೇನೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಯದಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮಮ್ಮ ಜಪ ಮಾಡೋದು, ಪೂಜಾ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರಸಾದ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮಮ್ಮ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ಲ, ನೀ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗಿದ್ದಾಗ ಗುಪ್ಪಿ ಚಂದನ್ ತಿಂತಿದ್ದೆ ಅಂತ. ಏನೋ ಗರ್ಭಿಣಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನೋ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತದಂತ, ಗುಪ್ಪಿ ಚಂದನ್ ಬಾಯಿ ಹಾಕೋತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಅಂತಿದ್ಲ ನಮ್ಮಮ್ಮ. ಅದರದ್ದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಅಂತಿಲ್ಲ, 1-2 ಸರಿ ಅಂದ್ಲಂಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದಿರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಿ ಇದರದೆಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಇವು ಯಾವ ಸ್ಥಾನ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಗಂಡ ಆಗಬಾರ್ದು, ತಂದೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ತಾಯಿ ಆಗಬಾರ್ದು, ಲೀಡರ್ ನೇತಾ ಆಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತು 5ನೇದು ಗುರು ಆಗ್ಬೋದು. ಸ್ವಚ್ಛ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಭಾಗವತ. Without Vedic knowledge or perfect infallible knowledge, no one can create anything. ಇದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ರ ಕೆಲಸದ ಏನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು. ಈ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಕೊಟ್ಟು ಆಲ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಆರ್ ವೇದಿಕ್. ಇವತ್ತಿನ ಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ನಡೆಸ್ಯಾರ ಇವರು. ಹಿಂಗೆ ಬೇಬಿ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅದು ಇದು ಏನೇನೋ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಡಾರ್ವಿನ್ ಥಿಯರಿ, ಮ್ಯಾನ್ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ಮಂಕಿ, ಎಲ್ಲ ಬೋಗಸ್.
ಲಾ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಶಾಸ್ತ್ರದಾಗ ಅದ. ಆ ಡಾರ್ವಿನ್ ಈ ಬಾಡಿ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ. ಮ್ಯಾನ್ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ಮಂಕಿ ಅಂದರೆ ಈ ಬಾಡಿ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಯ್ತು. ಬಾಡಿ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೋಲ್ ಇವಾಲ್ವ್ಸ್. ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ತಗೋತದೆ. ಈಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿ ಮುಗಿಸೋಣ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಸೈನ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ರಾಂಗ್, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶಾಸ್ತ್ರದಾಗ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ವೇದಾಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ವೇದ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಜ್ಞಾನ. ವೇದಾಂತ ಅಂದರೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್. ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೂ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದ. ಯಾವುದೇ ತಗೋರಿ, ಆಯುರ್ವೇದ, ಧನುರ್ವೇದ, ಯಾವುದು ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ, ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್, ಆಲ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅದ ಅದರಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಸ್ ಸಚ್ ಬ್ರಹ್ಮ ವಾಸ್ ಇಂಪ್ರೆಗ್ನೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್. ಅದೇ ಚತುರ್ಶ್ಲೋಕಿ ಭಾಗವತ ಹೇಳಿ. ದಸ್ ಬ್ರಹ್ಮ ನ್ಯೂ ದಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ as it was exactly apprised to him by the Supreme Lord Hari. Brahma, on being questioned by Narada, told Narada exactly what he had heard from the Lord. Narada again told exactly the same thing to Vyasa, and Vyasa also to Shukadeva, exactly that he heard from Narada. And Shukadeva was going to repeat the same statements as he had heard from Vyas. That is the way of Vedic understanding. The language of the Vedas can be revealed only by the above mentioned disciplic succession and not otherwise. ಇನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟ. ಭಗವಂತ ಮುಂದೆ ಅದೇ ಜ್ಞಾನ ನಾರದರು ಕೊಟ್ಟರು. ನಾರದರು ಮತ್ತು ಅದೇ ವ್ಯಾಸರು ಕೊಟ್ಟರು. ವ್ಯಾಸರು ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಮಗನಿಗೆ ಶುಕಮುನಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಶುಕಮುನಿ ಮತ್ತು ಅದೇ ಜ್ಞಾನ ಈಗ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿನಲ್ಲ, 2 ನದಿಯಾಗಿ ಹರಿದು ಬಂದಿತ್ತು. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಥಿಯರೀಸ್, ನಾಲೆಜ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಥಿಯರಿ ಹೇಳ್ಕೊತ ಕೂಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ, ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಇರಬೇಕು, ರಿಯಾಲಿಟಿ ಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಡಾರ್ವಿನ್ ಥಿಯರಿ ಎಲ್ಲ ಥಿಯರಿ ಆಯ್ತದೆ, ಬೋಗಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಅಲ್ಲ. ಏನೇನೋ ತೆಗಿತಿರ್ತಾರೆ. ಲಾ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕೈ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹೋಗ್ತದೆ ಲಾ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್. ಆ ಲಾ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು ಬಂದು. ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ತಗೋರಿ, ಐಸ್ ಅದ, ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ನೀರನ್ನ ಹಾಕ್ರಿ, ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ತೇಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಅರೆ ಏನಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಲಾ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್. ಅದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಕಿನ್ನ ಕಡಿಮೆ ವೇಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹಾಕಿರಿ, ಸಣ್ಣ ಪಿನ್ ಹಾಕಿರಿ, ಅದು ನೀರಾಗ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ವೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಅದ, ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಹೆವಿ ಅದ, ತೇಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಏನಾಯ್ತು ಲಾ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್. ರಾಮ ಸೇತು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೇಲಿಕ್ಕತ್ತು. ಸುಮ್ಮನೆ ಥಿಯರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೇರೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಇರಬೇಕು. ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್, ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಕೆನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೀಸ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಹೂ ನೋಸ್. ಭಾಳ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಅವ. ಯಾರ ಕಡೆ ನಾವು ಕಲ್ತ್ರಾಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ, ಗೊತ್ತಿದ್ದವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ. ಚಿಕ್ಕ ಮಗುಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಹಂಗೆ ನಾವು the Vedic knowledge is also very difficult to know and must be learned by the above mentioned system, otherwise it is not at all understood. ಅದರಂಗ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರ ಭಾಳ ಕಠಿಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರು ಕಡೆ ಹೋಗ್ರಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಸತ್ತೋಗ್ಯಾರ ಎಲ್ಲರೀಗ. ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರಂತವ್ರು. ಹಂಗೆ ಗೀತಾ ಮೇಲೆ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾವ್ರು. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆ ಗುರುಗಳ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಕಲ್ತೇ ಇಲ್ಲ.
ಹಂಗೆ ನಾವು ಮನೇಲಿ ಹಿಡ್ಕೊತ್ಕೊಂಡು ಇದೊಂದು ಗೀತಾ ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋದ, ಅದೊಂದು ತಾಯಿ ನೋಡೋಣ, ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಒಳಗೆ ಕಿಚಡಿ ಆಯ್ತು. ಈಗ ತಂದೊಂದು ಬೇರೆನೇ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಈ ಪದ್ಧತಿ ಅಲ್ಲ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗುರುಗಳ ಕಡೆ ಹೋಗೇ ಕಲಿಬೇಕು. Shukadeva Goswami therefore prayed for the mercy of the Lord so that he might be able to repeat the very same message that was spoken directly by the Lord to Brahma. ಅದಕ್ಕೆ ಶುಕಮುನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೀನಿ. ಇವತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ದಲ್ಲಿ, ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸು, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸು ಬಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರೇನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಾನು ಸರಿ ಹೇಳಬೇಕ್ರಿ, ತಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ ಅದು ಅವ್ರ ಕಡೆ ಅದ, ಪಟ 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 ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದಿ ಮರ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿ ಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂಗ, ಶಾಸ್ತ್ರದ ಜ್ಞಾನ ತಿಳಿಸುವಂಗಾಗಲಿ, ನನ್ನ ಮುಖದಿಂದ ಬರಲಿ. ನಿಮಗೇನು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಂತ, ನಿಮ್ದೇನು ಸಂದೇಶದ ನನ್ನ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಸ್ರಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡಿ ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡಿ ಇದೇ ಜ್ಞಾನ ನಾವು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ. ಆರ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಪೋಕನ್ ಬೈ ಬ್ರಹ್ಮ ಟು ನಾರದ. ಆಯಿತಾ? Therefore, the statements of creation explained by Shukadeva Goswami are not at all on the mundane suggest, theoretical, but are perfectly correct. ಅದಕ್ಕೆ ಶುಕಮುನಿ ಏನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್. ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಆಸ್ ದಿ ಮಂಡೇನರ್ ಸಜೆಸ್ಟ್, ಥಿಯರಾಟಿಕಲ್, ಬರೀ ಥಿಯರಿ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಅದಕ್ಕೆ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ, ಇದಂ ತು ತೇ ಘೂಯತಮಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮ್ಯನುಸೂಯವೇ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಹಿತಂ ಯಜ್ಞಾತ್ವಾ ಮೋಕ್ಷಸಿ ಅಶುಭಾತ್. ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನ, ಇದು ನಿನಗೀಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಾಲೆಜ್, ಭೂಯತಮಂ ಜ್ಞಾನ, ನಿಂಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ, ಬರೀ ಥಿಯರಿ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ. ಬರೀ ಥಿಯರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಆಯಿತಾ ಥಿಯರಿ ಮುಗೀತು, ಮುಂದೆ ಮಾಡೋದೇನು? ಮಾಡಬೇಕು. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಜಪ ಮಾಡಿರಿ, ಪೂಜಾ ಮಾಡಿರಿ, ಯಾರು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಅಸಿಮಿಲೇಟ್. ಇಲ್ಲರ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ? ಗೀತೋಪದೇಶ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಉಪದೇಶ, ಹೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಮಲ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಇತಿ ತೇ ಜ್ಞಾನ ಅಖ್ಯಾತಂ ಭೂಯಾದ್ಭೂಯತರಂ ಮಯಾ ವಿಮೃಶಯ ತದ್ದಶೇಷೇನ ಯಥೇಚ್ಛಸಿ ತಥಾ ಕುರು. ಮಾಡನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ, ನಾನು ನಿನಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಸರಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ. ವಿಮೃಶಯ ತದ್ದಶೇಷನ, ಡೆಲಿಬರೇಟ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಫುಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಯಥೇಚ್ಛಸಿ ತಥಾ ಕುರು, ನಿನ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ತಿಳಿತದ ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡೋದು, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಥಿಯರಿ ಆಯ್ತು, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಮಾಡೋದು. ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಬಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹಿಯರ್ ದೀಸ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಅಸಿಮಿಲೇಟ್ ದೆಮ್, gets perfect information of the material creation. One who hears these messages and tries to assimilate, then gets perfect information of the material creation. ಇದೇ ಪದ್ಧತಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಶ್ಲೋಕನೂ ಹೇಳಿದೆ, ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದು.
assimilate. ವಿಮೃಶತ್ ಅಶೇಷೇನ. ಇದು 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಲ್ಲಿಗ ಮುಗಿದದೀಗ. ನಾಳೆ ಶುಕ್ರವಾರ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ದಿ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಾಸಸ್. ಈಗ ಮತ್ತು ಗುರುವಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಇಲ್ಲೇ 7ರಿಂದ 8 ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪ್ರವಚನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಯಾವುದಾದ್ರು ಶ್ಲೋಕ? ಕಿಂ ಪುನರ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪುಣ್ಯೋ ಭಕ್ತರ ಜರಶ್ರೇಯಸ್ತಥಾ ಅನಿತ್ಯಂ ಅಸುಖಂ ಲೋಕಂ ಇಮಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಭಜಸ್ವಮ. 9.33 ಇವತ್ತು. ನಾಳೆ 9.34 ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ 9th ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗೀತದೆ. 10th ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಂತ ನಾಡ್ದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಗ್ರಂಥರಾಜ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕೀ ಜೈ. ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೀ ಜೈ. ಧನ್ಯವಾದ. ಹರಿ